ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಲು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹತ್ತರ ಪರಿಶ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಅವಿರತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೋಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಂಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಆರ್ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ 110ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಜೆಎನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟಿನರಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಧಮಯಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಅವರು ವಹಿಸಿದರು. ಗೋಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಂಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಆರ್ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರಿ ಅವರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗಣ್ಯರ ಹಸ್ತದಿಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಧಮಯಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳಂತೆಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆತ್ಮಬಲ ಕುಗ್ಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನ ತುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಿವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೋಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. Apart from Vastu-Tantra, technical knowledge, medical knowledge, agricultural knowledge, sports knowledge, the time has come to have spiritual knowledge also. Once we remove the spirit behind knowledge, it will become only a zombie, dead bodies walking. When we have the world-class record of Indian Institute of Space, ISRO in Bangalore, sending 4,400 kilo satellites through Bahubali, the space rocket, just a couple of days back. We have a doctor in Bangalore killing his own wife by giving poison injection. Look at the paradox, the black and white of our society. Because he is behind other two girls. Lust, greed, jealousy, looting the very vitality of the brain. How can a doctor kill his own wife, who is also a doctor? When after 41 years, India sends Sudhanshu Shukla ji into space from NASA, spending 600 crores for his training, to International Space Station for 18 days research. How many of you would have seen the tears of joy in the mother of Sudhanshu Shukla? Other India shedding tears of joy. But on the same day, in the industrial town area of Hyderabad, a 10th standard girl plans and murders her own mother. Out of infatuation, out of Instagram relationship. Not satisfied because the mother was still moving, her head in pain, she calls back that fool who fell in love with her and hammers head of the mother on the same day. Their tears of joy, and here one mother is murdered. We are going one step forward and 5 steps back. 10 days back, in ESI hospital, one of the best hospitals in Hyderabad, government hospital, a cardiologist of 30 years committed suicide. ಇನ್ನು ಗೋಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಂಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಆರ್ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಲು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ
ಮಹತ್ತರ ಪರಿಶ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಅವಿರತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತೋರಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸದಾ ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದರು. It's a crime at the mid of that journey. I don't think anywhere in the country where you had a hundi set up in an institution where people can come give their donations. Has anybody heard of it? But it has happened in KLE society. I don't think anywhere in the country has happened. And that thought process, very thought itself, is very, very great. All these things that you are seeing today, nothing can stop. This institution is going to grow and grow and grow. The perfect combination. And Mrs. Desai, when became the Vice Chancellor of the Karnataka University, itself shows what type of teacher that you have had, what type of people of knowledge was behind this great institution. Saptarshis started it. How can anywhere misfire? Can anything go wrong? I don't think so. It has to grow only. And today, when I look at it, what a expansion. The perfection of these two organizations, the management and the teachers, under the leadership of Mr. Prabhakar Koreji and the faculty of this institution. Now today is grown 136 institutions, 300 institutions. What a numbers it is. How many teachers have contributed? From 7, it has gone beyond 300. I am sure in days to come, it is going to go bigger and bigger. If such teachers have come together for the benefit of the society, is there anything bigger that you can find? And a management system which helps them to make it grow. That's a wonderful combination that has worked the last 110 years. ಇನ್ನು ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರಿ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ನಾಥ್ ಪೈ, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಬಿ ಶಂಕರಾನಂದ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯರು ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆನ್ನುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದರು. ಆರೋಗ್ಯದ ವಂಚನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ವಂಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ 1995ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲು ಇಲ್ಲಿ 1000 ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆವು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಂಡು ಕೂಡಿದ್ರೆ 5000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಸಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸೆಟಲೈಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಕೋಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪುಣಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಬರುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಅಷ್ಟ ಈ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 9,000 ಮೆಂಬರ್ಸ್. Every 5 years we have election. They elect the 12 board members from general body, and there are 3 board members from line members, and many teachers.
one of the chairman is the life member chairman. This is the concept of this institution, and because of that, most of them are directors are working honorary. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿನೋದ್ ಕುಲ್ಕರ್ಕಿ, MM ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಳಗಾವಿ.